जिंदाबाद 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 साडा भाईचारा जिंदाबाद 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 तानाशाही सरकार मुर्दाबाद 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 झूठे मुकदमे रद्द करो किसानों के पराली के झूठे मुकदमे रद्द करो तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्रधान जी आज अनाज मंडी में किसान इकट्ठे हुए, क्या मामला है, किन मांगों को लेकर के किसान इकट्ठे हुए? देखिए जी, जो कल का परिक्रम हुआ, जो किसान के खेत में किसान ने गांठें बना रखी थी, गांठें बनाने के बावजूद भी इस तानाशाही सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा और कृषि अधिकारियों के द्वारा ज़बरदस्ती किसान के ऊपर उसकी एफआईआर काटी गई, उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। हमने कल भी ये अपील की थी, इकट्ठे हुए किसान आए थे, इनसे ये अपील की थी कि आप एक बार हमारे खेत में चलो, खेत में जाके आप मौका देखो। जाके आपने भी वीडियो में देखा होगा कि खेत में किसान ने अपने पल्ले से 1500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वहाँ उसने गांठें बनवाई है। गांठें बनवाने के बावजूद किसान ने मजदूरों के लिए वहाँ चाय बनवाई थी। चाय बनाने के कारण फुट बाई फुट का एरिया होगा, ज़्यादा एरिया नहीं होगा। जहाँ पर उसने चाय बनाई है वहाँ थोड़ी सी जगह पर वो जो आग है वो थोड़ी सी जगह पर आग थी, वो पूरे खेत में गांठें बनी हुई। तो इन्होंने ज़बरदस्ती किसान के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया। हम कल इकट्ठे होकर आए थे कृषि विभाग में, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि चलो हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी चेक कर लिया, आपके ऊपर ऐसा कोई भी किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई आपके ऊपर इस प्रकार का कोई जुर्माना नहीं होगा। यहाँ तक कि इनके अधिकारी पता नहीं मेरे को चंडीगढ़ से थे मैडम या अपने हिसार से थे, पोल्यूशन डिपार्टमेंट के मैम आए हुए थे। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की, उनको भी बताया कि आप एक बार चलो हमारे साथ जाकर वहाँ पर एक बार मौका देखो। अगर आपको उचित लगता है कि किसान के ऊपर एफआईआर करनी है, जुर्माना करना है, आपको उचित लगता है वहाँ देखकर आप अगर बिल्कुल कर सकते हो, मैं उसमें डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि किसान अपने खेत को आग लगाए। पर सरकार को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए थी ना कि सरकार कि जो छोटा किसान बैलर कहाँ से लाएगा? इतनी बड़ी बड़ी मशीनें जो लाखों रुपए की आती, छोटा किसान तो वो ला नहीं सकता। तो अभी आज हमारी यहाँ अनाज मंडी में मीटिंग हुई है, काफ़ी गाँव से जो किसान साथी हमारे पहुँचे थे, काफ़ी पदाधिकारी भी यहाँ हमारे पहुँचे हैं। तो हमने आज यहाँ मीटिंग की है। मीटिंग में ये फैसला लिया है, कल ठीक 10:30 बजे सभी हम डीसी ऑफिस जाएंगे, डीसी साहब से मिलेंगे। जो वफ्द है हमारा वो डीसी साहब से मिलेगा। उसके बाद अगर किसी भी तरह का हमारा अगर मुकदमा जो अगर रद्द नहीं होता, वह हमारे मौके पर देखते नहीं आके, उसके बाद जो कार्रवाई है मीटिंग करें, मीटिंग बाद जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाए। देखो जी, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਠਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਈਏ। ਜਦ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਜੀਟੀ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਤ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਲਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ? ਸੋ ਅਗਰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਮੈਡਮ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 10:30 ਵਜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਕੇ 'ਚ ਨੇ, ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਲਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗतना पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि पूरी जो सुविधाएं दी जा रही हैं किसानों के लिए मशीनरी उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि कोई बैलर वगैरह नहीं दिया जा रहा। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੱਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਠਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੂਰੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਾਹਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂੰਆਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। सरकार किसानों का दोगुनी करने की बात करती है और साथ में किसानों को जो है मजबूत करने की बात करती है, दूसरी तरफ मुकदमे दर्ज करते हैं। किस तरह ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅਗਰ ਧਾਨ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਏ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਏ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 500 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮਦਨੀ 250 ਰਹਿ ਗਈ। ਖਰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਡਬਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾਵਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਏ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਗੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇਖੋ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਚਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, 10:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ DC ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਈ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਲਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਖੇਤ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਿल्कुल झूठा पर्चा है, इनू रद्द किया जाए। देखो ये हमारा तो ये कहना है भी, मान के चलो भी जिस किसान ने खेत में मौके पे गांठें पड़ी है और वहाँ पे आज भी एज इट स्थिति पड़ी है और कुछ अधिकारी अपना सेरे लेने के लिए किसानों को परेशान कर रहे हैं और जाके उन पे पर्ची काट रहे हैं, मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, ये किसानों को उकसाने वाली बात है। आपके माध्यम से हम डी साहब को और उच्च अधिकारियों को कहना चाहते हैं, आप जाके मौका देखो, मौका देख के किसान की समस्या का हल करो। नहीं तो इस तरह की ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गांव-गांव जाएंगे, कमेटी बना के संयुक्त मोर्चे को लेके सिर समय पक्का मोर्चा लगाएंगे, किसानों के साथ धक्का नहीं होने देंगे। अधिकारियों का कहना है कि हमें सख्त निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट के और DC साहब के, पर हमें ये पर्चा करना पड़ेगा। सर जी, हम मानते हैं भी जिस किसान ने आग लगा रखी है उस पर करो, हम भी साथ हैं। जो जेन्युइन है, जिसने आग लगा रखी करें। 160 मरले का किला होता है, उसके अंदर कहीं 2 मरले जला हुआ तो करो आप जाके मौका देखो, मीडिया साथी भी देखो, बगैर मतलब परेशान करें। तो अधिकारी या सरकार कह रही है तो NGT के रूल भी फॉलो करो ना। किस गांव में कितने बेलर दे रखे हैं, कितनी पराली की मशीनें हैं। NGT का तो यही रूल है कि 5 एकड़ से छोटा किसान है उसकी भरी में गांठें बना के उठाओ। कहाँ हो रहा है? आप एक ही किसान मेरे को बता दो जिसकी गांठें भरी में बन रही है, 1500 रुपये एकड़ के देख के, और उसके बाद किसान के 5000 रुपये जुर्माना और मुकदमा। ये धक्काशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल 10:30 बजे डी साहब से एक बारी हमारा किसान संगठनों का डेलीगेशन मिलेगा। इस पे हल नहीं हुआ तो हम वहाँ पक्का मोर्चा लगाएंगे और पक्की लड़ाई लड़ेंगे। फिर इनको दिखाएंगे भी आप धक्का करे हो, धक्का किसान भी करके जानता है और दिल्ली में करके दिखाया हमने। उसी तरह प्रशासन झुकेगा? प्रशासन झुकाना नहीं चाहते हम कहते हैं किसी किसान के साथ धक्काशाही ना करो, किसी को बगैर मतलब परेशान। किसान दोषी तो हम साथ हैं, पर निजायज किसी को धक्का नहीं होने देंगे किसानों पे।